नमस्कार, स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल ते। अज मैं शुरू करन जा रही हाँ सिमर दोराहा जी की पुस्तक समान दा अगला भाग 3 जो कि है कॉलेज। फिर शुरू होया जिंदगी का एक अगला ते बड़ा ही अजीब जिहा सफ़र। मैं एक गल दोराहे रह के सीख ली सी कि अगे वधण लई घर तां छड्डना ही पैना। सो मैं लुधियाने जाण बारे सोच लिया। यह मेरी जिंदगी च बहुत अजीब चीज़ रही है कि मेरा जो दिल करदा है मैं बस कर देना। अजकल तो लोग ये सोचते ही बहुत है कि जे घर छड्डता तो किसी फलाने जगह गए तो उत्थे रहना कित्थे है, खाना की है, सोना कित्थे है ते करना की है। मैनू बस एक चीज़ पता सी कि वड्डे शहर च जाके मैं कुछ वड्डा करूँगा। यह मैं मन च पक्की धारी हुई सी। ते फिर की सी, एक दिन ज़्यादा दिमाग घुम्या ते चुक्या बोरी बिस्तरा ते आपां तुर पे लुधियाने। छेती ही माता की सिफारिश ते मैनू काम भी मिल गया। रब दा ये सुख रहा कि मैं किसी फैक्ट्री या मिल विच लगण बारे नहीं सोचिया। यह मन च सी कि थोड़ा जिहा जिन्ना भी पढ़िया उहदे सिर ते ही एक काम कर लूँ, क्योंकि मैनू अंग्रेजी भी तो आउंदी ही सी। सो मैं जाके सबवे च लग गया। सोचिया हुण बस आही जिंदगी है, काम करो तो घरे पैसे दिओ। रहण दा मन बनाया सी मासी घर 1-2 महीने, जद तक कोई टिकाणा नहीं मिलता। ते जवान होण करके सवेरे ही तुर पे काम ते गए तो बहुत खुश भी अज तो आपां कमाऊ हो जाना है। पर मैनू की पता सी कमाई करनी एडी सौखी चीज़ नहीं हुंदी। जांदे सार ही अगलियां ने रात दे गंडे भांडे मांजण लगा दिता ते अखे धो दो जी इन्हां नूं। सड़ा मेरा तो त्राह निकल गया। घरे माता ने तो कदे पानी का गिलास भी नहीं सी भरन दिता। बहुत लाड नाल पालिया सी मैनू, पर मैनू यह अक चबना ही पिया ते मैं लगा भांडे मांजण। औखे सौखे भांडे तो मांजते साला गर्मी नाल भिज्जिया सी कि सिंक वाले पानी नाल। हले भी मैनू वो कन्फ्यूजन आ। बस मैनू लग्या आही काम होऊ, पर किते कानू टलदे सी अगले। सब्जियां लियाए बई 10 किलो खीरी कट दे, कदे टमाटर कट। पर उदों तो हद ही हो गई जदों उन्होंने मैनू कहा कि प्याज कट दे। मैं तो घरे माता कोल बह के नहीं सी कदे प्याज कट्टण दिंदा, ते इत्थे बोरी भर के प्याज रखते ते कट्टण दा तरीका भी दसता। मैं भी लग गया कट्टण। 2 मिनटां च ही अखां चों पानी बाहर आ गया प्याज़ां करके। वो प्याज़ां करके आया सी या रोण करके, उस गल दी भी मैनू कन्फ्यूजन आ। ते मालक मैनू देख रहा सी कट्टदे नूं। मैं सोचिया पहला दिन आप नहीं कहना कि जी किन्ने कट्टां, यह आप ही कहे भी बस बहुत है। पर वह पतंदर खबरे भुल ही गया सी कि परखदा सी। मैं 2 घंटे प्याज कट्टदा रहा। दिखना तो जिवें मैनू बंद ही हो गया सी, बस हत्थ ही चलदे दिखण मैनू। पर चलो आखिर मालक आया। आखिरी प्याज मेरे हत्थ च सी ते कहंदा बस बहुत ने बई, जे कोई पुछे ये भी कट लैण दे हुण, ਇਹਦੇ ਨਾਲ की बाद च मुर्गा बनाएगा। पर खैर फिर सरदार साहब ने दफ्तर च बुला के आख्या अखे तनख्वाह की गल कर लईए। मैं बहुत खुश होया ते मैं पुछया भी किन्नी है। कहंदा पहले महीने 3000, दूजे तो सीधी 6000। मेरे तो जिवें करंट लग गया होवे भी 3000 इन्नी खज्जल खुआरी दा। इन्ने क तां विकास 7वीं विच वैसे ही खर्च कर दिंदा सी। फिर मैनू याद आया कि मेरे 10वीं वेले दे सुपने किड्डे किड्डे सी। IIT क्लीयर करूँ, NO करूँ, एक रैपूटेटेड जी जॉब हो, पैकेज होणगे 70 लाख दे साल दे। पर आ की सुपने ही खत्म हो गए। 3000 कमाऊ मेरा पुत्त, इसलिए माँ ने इन्ना जोर लाया सी, फीसां भरियां सी। पर मैं फिर सोचिया देखी जाऊ, शायद मेरी किस्मत च यही लिखिया सी। बस रोज़ रोज़ काम करदा रहा, जिंदगी खड़ गई सी। बस खुशी मिलती सी तो 2 गल्लां दी कि माँ कहा करदी सी पुत्त पढ़ लिख के AC च काम करेगा, नहीं तो भांडे मांजने पैणगे। पर आ की सी, ये तो अजीब ही होया। रब ने दोनों चीज़ां सुन लिया। मैं AC थले भांडे मांजन लग पिया ते सब्जियां कट्टण दा काम कर रहा सी। दूजी खुशी इस गल दी सी कि सब विच गाने पंजाबी लगातार चलते रहंदे सन। बड़ा स्वाद आउंदा सी। शहरी मन मेरा फेवरेट हो गया। उन्हां दिनां च एक गाणियां वाली कुड़ी जिहड़ी बाहर चली जांदी आ, मैनू अपना 100 कोल्ड पहला प्यार याद करे तां जदों घर वापस जाया करा तां काम तो गाना ही चलदा सी लगातार हैडफोन्स ते। दिन ढलदे नूं काम तो जद घर आवां मैं खंभ सोचदा ला के पिंड उड जावां मैं। ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੀਰ नौकरी ਦੇ ਲਈ घर ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗੂ ਲੜਿਆ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ मैं। बस गाने ही अजकल मेरे पक्के मित्र सन। फिर मैं बस चुप करके काम करता रहा तो मन समझा लिया सी कि सुपने सुपने ही हुंदे आ, इन्हां पिछे बाला नहीं भज्जीदा। ते एक दिन सारे कहंदे अज पार्टी आ, साडे मैनेजर दा जन्मदिन है। ते आपां थोड़ी जही खुशी भी होई कि आ कुछ अलग होण लग्या। पर जद उन्होंने पार्टी च लियांदी दारू तो मन च कुछ होण लगा कि साला पढ़ लिख के भी की मिलिया जिंदगी च। उन्होंने कहा लाउणा पैग मेरे मूँहों निकल गया हाँ, जदकि मैं जिंदगी च कदे टेस्ट भी नहीं कीती सी। बस फिर की सी, पतंदरा ने भर के दिता। जदों एक घुट भर ली तो गल चों नहीं लंघिया। ये की आ, इन्ना कौड़ा है, बापू पता नहीं किद्दां पी लैंदा।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਘੈਂਟ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਣੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਗ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 2-3 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਲਾ ਸਭ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਇਓ ਰੱਬਾ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸੁਣਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਗਾਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਗ ਲਾਈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਏ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੰਗ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਲਾ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਾਰੂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੀਤ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ 2 ਕੰਮ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਅਤੇ 83% ਨੰਬਰ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਫੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ NCC ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਦੋਸਤ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ NCC ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੌਰਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸਮਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 12ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਲਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਜ ਲਵਾਊ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਫੀਸ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਭਰੂਗਾ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਫੜ ਲਈ ਮੈਥੋਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਤੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ, ਕੰਮ ਆਈਕ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਗਿਆ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲਾਲਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਲਾਲਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ SCD ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਲੱਗੂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜਦ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਕੰਧ 'ਤੇ ਬੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਧ 'ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਫੀਸ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਟੱਪ ਗਈ। ਫੀਸ ਸੀ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਦਿਉ। ਪਰ ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਲਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਡੋਲ ਹੋ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕਾਲਜ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਟੋਰ ਨਾਲ ਕਹੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ PU 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ PU ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸਹੇਲੀ ਪੂਜਾ, ਅਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਏ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ 3 ਸਾਲ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪਊ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਭਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ। ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਫੜੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਚੱਕ ਹਰਾਤੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੌਰਵ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ।
ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਸਬਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ। ਸੌਰਵ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਏ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਲਜ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਮਿੱਤਰਾ ਆਹ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਪੀਚ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ, ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਜ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪਾਸ਼ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਲੱਗਦਾ 12ਵੀਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ BA 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚੋਂ 83% ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਈ ਮੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਘੜੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, 2 ਵਜੇ ਸੀ। 3 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ ਸਬਵੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਟੋ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਇੱਕ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ, ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ। ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ IT ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, 6000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਖੜ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਚਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਾਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਦਾਰੂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਸਾਹਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਸੌਰਵ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲੈ ਦੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਵੀ ਖੜ ਜਾ, ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸਟੈਂਡੀ ਪਤੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਊ।
सन 70-75 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਰ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਨਗੇ, ਜਾਣਗੇ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੇਚਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸੌਂਦਾ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਰ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਰ, ਪਾਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ। ਤੀਜਾ ਲੱਭੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਜੂਦ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜਨਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਵਫਾਈ ਕੁਝ ਗੀਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣੀ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ਼ ਮਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਿ ਬਾਬਿਓ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।